Hey, how are you? Okay. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनोभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इष्टां ते नम भुक्तिं विधेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिप्योषा जिष्णारथेष्ठाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम नमस्ते गुरुजी So, Sarvam Brahma Upanishadam. Sarva Vala Sarvam Brahma Upanishadam. Sarvam is the pronouns that any and everything, whatever you want to refer to or consider, everything is Brahma. And everything is so secret. Everything has got to be explored. So there are more secrets. That's why Rahasya Sahasranama Lakshmi, Lalita Sahasranama, all the Sahasranamas, Lalita Sahasranama is Rahasya. That Rahasya, and it is something which you have got to explore more, and more. Secrets are not readily available, but you have to work too much to get into the truth, Tattvam. So that's why Lalita is said to be Tattvamayi, Tattvamarthaswarupini, Tattvatmika, Tattvavide Namaha. So ilaga ಆ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಸು ಆ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ to be explored. That's why there was one talk by one scholar. I mean, we could not put him, Purushottam was to sort of the exploits or the secrets of Krishna and Rama. So, what is the secret of success and of their avatars? And it's okay, you land, all Vishnu lands on earth in the form of Rama, in the form of Krishna or any other avatar. But ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಡಿವೈನ್ ದೈವ ಪ್ರೇರಿತಂ. ದಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಗಾಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ that you are going to get in the fourth prashna or fourth chapter of the Prashna Upanishad,
before we embark upon the fifth. Because you see, after all, we have got the nidra. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮೊಗತ್ತೆ, ಯಾವುದು ವೇಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ವೇಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೋ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್. ಸೊ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್. Paramatma, when Paramatma is the cause for your mind, cause for your dreams and all those things. So when once that Paramatma's anugraha is there, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ರ, ಫಿಫ್ತ್ ಡಿವಿಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಸಿ ಅದೃಷ್ಟಂ ಚ, ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಸೆಡ್ ದೇಶ ದೇಶದಿಗಂತರೈಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯನುಭೂತಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರತ್ಯನುಭವತಿ ದೃಷ್ಟಂ ಚ ದೃಷ್ಟಂ ಚ ಶ್ರುತಂ ಚ ಶ್ರುತಂ ಚ ಅನುಭೂತಂ ಚ ಅನುಭೂತಂ ಚ ಸಚ್ಚ ಅಸಚ್ಚ ಸರ್ವಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವಃ ಪಶ್ಯತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಸರ್ವಂ ಪಶ್ಯತಿ ಪರಮಾತ್ಮ, Sarvaha pasyati atma. So you are able to realize any and everything, all that what you should realize with your own indriyas and all that. And ಆ ತರಹ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸರ್ವಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೌ ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕೇಳಪ್ಪ. ಓಂ ಸಹ ಯದಾ ತೇಜಸಾ ಅಭಿಭೂತೋ ಭವತಿ. 4:6. ಅತ್ರ ಏಷಃ ದೇವಃ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ನ ಪಶ್ಯತಿ ಅಥ ಯದೈತಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರ ಏತತ್ ಸುಖಂ ಭವತಿ. ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನ, ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮಂತ್ರ. ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ. ತೇಜಸಾಭಿಭೂತೋ ಭವತಿ. ಸಯದಾ ತೇಜಸಾಭಿಭೂತೋ ಭವತಿ. ಸಯದಾ ತೇಜಸಾಭಿಭೂತೋ ಭವತಿ. ಅತ್ರ ಏಷ ದೇವಃ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ನ ಪಶ್ಯತಿ. ಅತ್ರ ಏಷ ದೇವಃ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ನ ಪಶ್ಯತಿ. ಅತ್ರ ಏನ ದೇವಃ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ನ ಪಶ್ಯತಿ. ಅಥ ಯದೈತತು ಅಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೆ ಯದೈತಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೆ ಏತತ್ ಸುಖಂ ಭವತಿ. ಅತ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೆ ಏತತ್ ಸುಖಂ ಭವತಿ. ಯತ ತದೈತಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರ ಏತತ್ ಸುಖಂ ಭವತಿ. ಸ ಯಥಾ ಸೌಮ್ಯ ವಯಾಂಸಿ. ಸ ಯಥಾ ಸೌಮ್ಯಂ ವಯಾಂಸಿ. ಸ ಯಥಾ ಸೌಮ್ಯಂ ವಯಾಂಸಿ. ಸೌಮ್ಯ ವಯಾಂಸಿ ವಸೋ ವೃಕ್ಷಂ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ. ಸೌಮ್ಯ ವಯಾಂಸಿ ವಾಸೋ ವೃಕ್ಷಂ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ. ವಯಾಂಸಿ ವಾಸೋ ವೃಕ್ಷಂ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ. ಏವಂ ಹವೈತತ್ ಸರ್ವಂ. ಏವಂ ಅವೈತತ್ ಸರ್ವಂ. ಏವಂ ಅವೈತತ್ ಸರ್ವಂ. ಪರ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ. ಪರ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ. ಪರ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಹ ಯದಾ ತೇಜಸ ಅಭಿಭೂತೋ ಭವತಿ. ವೆನ್ with meditation, with our Atma power, with all that Atma Shakti and all that is clubbed as the Tejas.
ಯಾವಾಗ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ಆ ಆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅಭಿಭೂತನಾಗ್ತಾನೆ, ಅಭಿಭೂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್, ಓವರ್ಫ್ಲವರ್ಡ್, ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ದೇವ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ನ ಪಶ್ಯತಿ, ದೆನ್ ದಿ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. And when once God stops seeing your dreams, in the sense that he is just different, ಆವಾಗ ಏತತ್ ಸುಖಂ ಭವತಿ ಶರೀರೇ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಓಹ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೈಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಾಮ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬೀಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 10 hours ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಯೋಚನೆಗಳು ಇರೋಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಟು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ಈ ಶರೀರ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ಕು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಜ್ಜಿ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕನಸು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡ್ರೀಮ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವ ತರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಟಯರ್ಡ್. ಸುಖಂ ಭವತಿ ಶರೀರಂ ಶರೀರೇ ಏತತು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಸೊ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಹೋಲ್ ಡೇ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಲ್ ಡೇ ಈ ಟಾಯ್ಲ್ಡ್. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಕುರ್ಲೋನ್ ಬೆಡ್ ಅಥವಾ ಡನ್ಲಪ್ ಬೆಡ್, ಏನು ಮೆಟ್ರೆಸ್ ಏನು ಬೇಡ. ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ವೇರ್ ಆಟ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ keen on the mind act process. So you are absolutely happy. And hey Soumya, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಸೆಟ್ ಸರ್ ಇದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದೆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ವಯಾಂಸಿ ವಸೋವೃಕ್ಷಂ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಂತಿ. ವಸೋವೃಕ್ಷಂ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಟ್ರೀ ಅಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ, ಮರಗಳ ಮೇಲೆ. ವಯಃ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ నేను ಹೇಳಿದ್ದು? ವಯಾಂಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಕ್ಕಿಗಳು, ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಸಚ್ ಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ನೆಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಆನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಹಾಗೇ ಅದರ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏವಂ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಹ ವೈ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ. ದಿ ಎಂಟೈರಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಆತ್ಮ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರು, ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶರೀರ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೂ, ಮೀನ್ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಶರೀರ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆತ್ಮನಿ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ. ಯಾನೇನು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಸಿ ಪಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಬ್ಸೀಕ್ವೆಂಟ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ದಿ 4th chapter. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯಾವುದು ಯಾವ ನೇಚರ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ನೌ. ದಟ್ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಪೃಥ್ವೀ ಚ ಪೃಥ್ವೀ ಮಾತ್ರ ಚ, ಆಪಶ್ಚ ಅಪೋ ಮಾತ್ರ ಚ, ತೇಜಶ್ಚ ತೇಜೋ ಮಾತ್ರ ಚ,
ವಾಯುಶ್ಚ ವಾಯುಮಾತ್ರಾ ಚ ಆಕಾಶಶ್ಚ ಆಕಾಶಮಾತ್ರಾ ಚ ಚಕ್ಷುಃ ಚ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ಚ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಚ ಘ್ರಾಣಂ ಚ ಘ್ರಾತವ್ಯಂ ಚ ರಸಶ್ಚ ರಸಯಿತವ್ಯಂ ಚ ತ್ವಕ್ ಚ ಸ್ಪರ್ಶಯಿತವ್ಯಂ ಚ ವಾಕ್ ಚ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಚ ಹಸ್ತೌ ಚ ದಾತವ್ಯಂ ಚ ಉಪಸ್ಥಃ ಆನಂದಮಯಿತವ್ಯಂ ಚ ಪಾಯುಶ್ಚ ವಿಸರ್ಜಯಿತವ್ಯಂ ಚ ಪಾದೌ ಚ ಗಂತವ್ಯಂ ಚ ಮನಶ್ಚ ಮಂತವ್ಯಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಚ ವಿದ್ಯೋತಯಿತವ್ಯ ಚ ಪ್ರಾಣಃ ವಿಧಾರಯಿತವ್ಯಂ ಚ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ವಭಾವ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆಲ್ ದಿ ಗೀತಾ ಪಂಡಿತ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ that when your mind is pleasant and calm and no dream, no nothing, then all the indriyas inside us, they keep working. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಗಮನ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈವರ್ಟ್. ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ, ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜನರು ಒಂದು ಬೈತಾರೆ, ಮುದುಕರಿಗೆ ಮಾಮೂಲೆ, ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ವೈ ಡು ಯು ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೈ ಯು ಟಚ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬರದೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಗಕ್ಕಿದೆಯೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಗುಣಾಸ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಗಾಸ್ ವರ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, then we are safe. That's what we see meditation. ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈಂಡನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ಯು ಶುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಎ ನೋಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಾರೆ, ಧೀಯಾನ ಧ್ಯಾನ. ಧೀ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ, ಯಾನ ಅಂದರೆ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಜರ್ನಿ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಮೈಂಡ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಹಂಕಾರಶ್ಚ ಅಹಂಕರ್ತವ್ಯಂ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಆ ಸ್ನಪ್ ಡೌನ್ ಇರೋ. ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ 3 ಮನೆ ಇದ್ದರೆ 1 ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ 3 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಅಂತಾರೆ. So you should keep, if you have got 10 rupees, keep 2 rupees or 4 rupees for you, 6 rupees you can give. ಅನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದುರ್ಯೋಧನ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಿದುರನೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ he has trusted his all 100 sons, more so Dhritarashtra, Duryodhana, and ultimately Duryodhana brought ruin to his own chair. You can imagine the mind of Dhritarashtra to vacate the chair for Dharmaraja. And so that way you can see that you should not give up. That's what exactly. You should have something in everything, but not more. So manascha mantavyam. ಬುದ್ಧಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ, ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕರ್ತವ್ಯಂ, ಚಿತ್ತಂ ಚೇತಯಿತವ್ಯಂ, ತೇಜ ವಿದ್ಯೋತಯುಜಂ, ಪ್ರಾಣ ವಿಧಾರಯಿತವ್ಯ. ಅಂದ್ರೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಹಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ there is a small rhyme which is taught for children in the LKG. Baba black sheep,
ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎನಿ ವೂಲ್? ಎಸ್ ಸರ್, 3 bags full. ಒನ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್. ಸೊ ಒನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅನ್ನೋವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಶೀಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶೀಪ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಾ ಬಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೀಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇವ್ ದಿಟ್ ಶೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವೂಲ್. ಆ ಊಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೆಷಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಊಲಿಂದ ಉಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಾಬಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಪ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಹೌ ಐ ವಂಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್, ಅಪ್ ಅಬೌವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಹೈ ಲೈಕ್ ಎ ಡೈಮಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಡೈಮಂಡ್ ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟಾ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಐ ವಂಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್, ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಹೌ ಐ ವಂಡರ್, ವೈ ಡು ಯು ವಂಡರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಯು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಬಿಗ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಲೈಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ, ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಂತಿ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಂತಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 12 o'clock ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಡೇ ನಾಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ 12 o'clock. ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಲೈಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರೈಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಹಂಕಾರಶ್ಚ ಅಹಂಕರ್ತವ್ಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿತ್ತಂ ಚೇತಯಿತವ್ಯಂ. ಚೇತನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿತ್ತಂ ಚಿತ್ತಿ ತತ್ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ ಚಿದೇಕರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಈ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅದು ಚಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸಿವ್ ಏರಿಯಾ. ಚಿದಾಕಾಶಂ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶಿವನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಿವ ಅಟ್ ಆಲ್. ಶಿವನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಪ್ರಾಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಮಯಂ ಜಗತ್ತೋ ಶಿವಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚೇತನಾ ಇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ, ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಅಮ್ಮವಾರು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಇಫ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೊಮೆಂಟಮ್, there is no activity at all. ಸೊ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ಬಾಡಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೀಟ್ಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್, ದ ಬೇಬಿ ವೋಂಟ್ ಕ್ರೈ ಆರ್ ಓಪನ್ ದಿ ಐ. ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಚೈತನ್ಯಂ, ಚೇತಯಿತವ್ಯಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೇನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬೇಸ್, ಬಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಎನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಐಬಾಲ್ಸ್. ಸಿ ನೇತ್ರ, ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅಕ್ಷಭಿಃ. ಅಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು, ಪಶ್ಯ ಅನ್ನೋದು ರೆಟಿನಾ ಆರ್ ದಿ ದೃಷ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡೋದೇ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ, ಆತ್ಮ ಎಲಿವೇಶನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಉದ್ಧರೇದಾತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಆತ್ಮಾನಮವಸಾದಯೇತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ,
ಆತ್ಮೈವ ಬಂಧು ಆತ್ಮನಃ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್? ತೈತ್ತೇರಿಯ ಆತ್ಮಾರಕ್ಷ್ಯ. ಹ? ತೈತ್ತೇರಿಯ ಇಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಆತ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಬಟ್ ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಸ್. And when once you are active, the laziness will not be there at all. Unless you get out from your mattress. ಬೆಳಗಾಯಿತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೋಮಾರಿತನ ಹೊರಟೋಗೋದು. ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸೋಮಾರಿಗಳ. ಬೆಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಸಿನೆಸ್. when the time to stay on that is over, you should never. That's why ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪರ್ನ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್ ಅಟ್ ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸ್ಪರ್ನ್ ಅಂತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಕಿಕ್, ಸ್ಪರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಕಿಕ್. ಯು ಶುಡ್ ಕಿಕ್ ಯುವರ್ ಬೆಡ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಯು ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ಯುವರ್ ಬೆಡ್. ಇವಾಗ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸಸ್ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೋಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೋಮಾರಿತನ. ಬಟ್ somehow God bless, I am not that badly lazy because of the training that we have had and the compulsion. I used to get up at 3:30, 4 o'clock because ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದವಳು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, 3:30, 4ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೈ 7 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗೆಸ್ಟ್. ಯಾರು ಆ ಪಾಪ ಬಂದು ಸಿ ವಿಲ್ ನಾಕ್ ದಿ ಡೋರ್. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. 3:30, 4 o'clock ಬಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಹರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡನ್ ಮೈ ಸ್ಲೀಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ ಕೆಲಸದವಳು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಬೈ 7 o'clock ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಟು ದಿ ಕಾಲೇಜ್. ಅದು ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಮನೆ ಕೆಲಸ 4-5 ಹೌಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಆ ತರಹ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲೋ ಯುವರ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್, ವೆನ್ ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ 8 ಅಂಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೆಥಡ್ ಇರಬೇಕು. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪ್ರಕರಣ. ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ, ಫೋನು ಬರುತ್ತೆ, ವೈರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೇಜ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಚ. ತೇಜ ಅಂದರೆ ಬತ್ತಿ ಇದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ದೀಪ ಪ್ರಮಿದ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ದೀಪ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೇಜಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಗ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ತೇಜಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನ್ಕಿಂಡಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್. ಸೊ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಗ್ನಿಷನ್ ಬಲ್ಬ್ ಆರ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇದೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ರಾಣ ವಿಧಾರಯಿತವ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ವಿಧಾರಣ. ಧಾರಣ ಅಂದರೆ ಬೇರಿಂಗ್, ವಿಧಾರಣ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಉದಾನವಾಯು, ಸಮಾನವಾಯು, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾನ
ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ 5 ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಸ್ and which will help for sanchara of all the pranas, samana vayu. The samana vayu, though it has got its seat at the throat, ಕಂಠದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, but it will be cooperating with all other vayu and moving entirety of our body so that the rhyme and rhythm of our body is being maintained and you don't fall sick, or if at all you are sick you will be able to become all right. ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚ ಅಂತ ದೈವತಾ ಅನುಗ್ರಹ, ಕಾಲಕ್ರಮ, ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ದಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೌಂಡ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಅಲ್ವಾ. ಓ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಆ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಗೀತಾ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ಪ್ರವರ್ತಂತೆ. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಆಲ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಗಾಟ್, they automatically get activated and they start functioning. ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ರುಚಿಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತೇನು ಕಾಫಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ರಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ sensation is very well active. That's why he says that vidharayitavyaha. Then what happens? Babu, esha hi drashta, sprashta, shrota, ghrata, rasayita, manta, bodha, karta, vignanatma, purushaha. Beautiful definition. esha idrishta ಸೃಷ್ಟ ಶ್ರೋತ ಘ್ರಾತ ರಸಹಿತ ಮಂತ ಬೋದ್ಧ ಕರ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಪುರುಷಃ. ಏಷ ಹಿ ದೃಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟ ಶ್ರೋತ ಘ್ರಾತ ರಸಹಿತ ಮಂತ ಬೋದ್ಧ ಕರ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಪುರುಷಃ. ಸೊ ಏಷ ಪುರುಷಃ, ಇವನು ಹುಡುಗ ಮನುಷ್ಯ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸೀಯರ್, ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಟಚ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಲಿಸನರ್, ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಮೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್, ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಥಿಂಕರ್, he becomes the intelligent fellow, he becomes the karta or active worker, he becomes the knowledge. So all these characters are there in Purushasya Atma. So what are the things that are stationed in the Purusha Atma? Atman, Atma, Om Brahmatman Yada Srujata Tada Kamayata ಆತ್ಮನ್ನಾತ್ಮನ್ ನಿತ್ಯ ಮಂತ್ರಯತ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ದಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಟಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಜ್ವರ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಫುಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಟಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ್ದು ದೋಷ ಅದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆಹಾರ ದೋಷ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಸನಾ ದೋಷ. ಈ ರಸನಾ ದೋಷ, ಶರೀರ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಆಹಾರ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಯ್ಯ. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಪುರುಷನ ಆತ್ಮ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆತ್ಮ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸೀಯರ್, ಆತ್ಮ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫೀಲರ್, ಆತ್ಮ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಲಿಸನರ್,
ಆತ್ಮ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ, ಬಿಕಾಸ್ ಘ್ರಾತ ಅಂದರೆ ಘೋಣ, ಘೋಣ ಶಕ್ತಿನಿ ಘ್ರಾತ ಅಂದರೆ ಘೋಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಘ್ರಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಘೋಣ ಅಂದರೆ ನೋಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಮೂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಣ್ಣು, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಮಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯಾ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಲ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅದು. ಸೊ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ, ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದಮೇಲೆ ಜೀವಿತಾಂತ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಫ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗರು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎನಿವೆ, ಆದರೆ ಮಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಧ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ದೀಪದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಬಾಣಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಾಣಲಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬೋಧ ಅಂತ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ತ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೂ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿದಾಗ ನಡೆದು ಹೋದ್ರೇ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯ. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಾ? ಗಡಿಯಾರ ನೋಡಿದಾಗಲ್ಲ, ಗಡಿಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೋಮಾರಿತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ತರಹ ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಚಂದ್ರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಮಿಮೀತಾಂ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವಾನಿ. ಈ ಮಂತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಟಾಟ್ ಯು ಆರ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ದ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಮಿಮೀತಾಂ ಸಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಟೈಮ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಥಾಮನುಚರೇಮ ಹೇಳ್ಬವು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಥಾಮನುಚರೇಮ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟದು? ಪೇಜ್ 280. ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಂಥಾಮನುಚರೇಮ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮನುಚರೇಮ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾ ಯೋಗ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾ ವಿವ. ಪುನರ್ದದತಾಘ್ನತಾ. 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 ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇ ಮಹಿ. ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇ ಮಹಿ. ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇ ಮಹಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಂಗಮೇ ಮಹಿ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಜಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪಾತ್, ಪಂಥಾಮ್, unless you take the right path, and not simply taking one time the right path, always you should take anucharema. You should take the same path
leading to happiness. Anuchare means repeat going on the same track. ಕಾಫಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀವು ಬೇರೆ ಮೊದಲು ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅನುಚರೇಮ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಸೇಮ್ ವೇ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಅನುಚರೇಮ. ಹೌ ಲೈಕ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸಾವಿವ, ಲೈಕ್ ಸೂರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮೋಷನ್ repeatedly the same every day. They have to born in the east, they have to west, they have to set in the west, and west are the points of rise and setting. Meanwhile, what would be there? Dadata ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. They have to be bestowing and giving light and luster and happiness to all the jivas in all the lokas. ಅಂಡ್ ಘನತ ಅಂದ್ರೇನು, ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಅಲೋ ಸೂರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರ ಶೈನ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ. ಸೊ ಘನತ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್. ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀಯ. ಸೊ ಘನತ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನತ, ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾನತ, ನೀವು ಅದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು. ಸೊ ಜಾನತ ಏನ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲರಲ್ಲ, ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮುಖ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾನತ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಔಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಂಗಮೇ ಮಹಿ. ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೆಂಗಿದಾರಪ್ಪ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಂಗಮೇ ಮಹಿ, ನಿಮಗೆ ಸಂಗಮ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಂತೋಷ ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ರಿಪೀಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಡ್ಡ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಕೌಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಘನತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆರ್ ದ ವೇ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಋಷಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು. ಅಯ್ಯ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ ಇವಾಗೇನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜಾಗ ಹೊಡಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಬಂದರೆ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮ ಪುರುಷ. ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆತ್ಮ that we are having. And finally, 4:10 will tell you, ಹೇಳಿ, ಪರಮೇವಾಕ್ಷರಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸಹ. ಪರಮೇವಾಕ್ಷರಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸಹ. ಪರಮೇವಾಕ್ಷರಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸಹ. ಯೋ ಹ ವೈ ತದಚ್ಛಾಯಮ ಯೋ ಹ ವೈ ತದಚ್ಛಾಯಂ ಯೋ ಹ ವೈ ತದಚ್ಛಾಯಂ. ಯೋ ಹ ವೈ ತದಚ್ಛಾಯಂ. ಶರೀರಮಲೋಹಿತಂ ಶರೀರಮಲೋಹಿತಂ. ಶರೀರಮಲೋಹಿತಂ. ಶುಭ್ರಮಕ್ಷರಂ ಶುಭ್ರಮಕ್ಷರಂ. ಶುಭ್ರಮಕ್ಷರಂ. ವೇದಯತೆ ವೇದಯತೆ. ವೇದಯತೆ. ಯಸ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಯಸ್ತು ಸೌಮ್ಯ. ಯಸ್ತು ಸೌಮ್ಯ. ಸ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವೋ ಭವತಿ.
स सर्वज्ञः सर्वो भवति स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः तदेष श्लोकः तदेष श्लोकः विज्ञानात्मा सह देवैश्च विज्ञानात्मा सह देवैश्च विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणाभूतानि सर्वैः प्राणाभूतानि सर्वैः प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति 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 यत्र तदक्षरं वेदयते यत्र तदक्षरं वेदयते यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्या यस्तु सौम्य यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः स सर्वज्ञः स सर्वज्ञः सर्वमेव आविशेत् सर्वमेवा आविशेष्टि सर्वमेवाविशेति आविशेत् इति आविशेत् इति आविशेतिथि इति ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಆತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಂ. ಅದೇ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಂ ಆನಂದಮಯಮಾತ್ಮ ಪಂಚಕೋಶ. ಸೊ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಂ ಆತ್ಮ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆತ್ಮ? ಆತ್ಮ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ knowledge and applicational knowledge. And not only that, devaihi sarvaihi pranaha bhutani sampratishtante. So the pranas will have all the pranas, sarvaihi, by all people, all these things are getting established in them. Then he becomes a tat aksharam vedayate. Only a Vijnanatma is able to note down the nature and swarupa of Paramatma, who is Akshara. So Akshara andre imperishable, constant, present always. So Aksharam. So Akshara, that's why ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ we have got that ಅಕ್ಷರ and ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಯೋಗೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆದಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಿಂದ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? he will come to know down that Krishna after ಅದರಲ್ಲಿ 13th ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ 13th ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೌ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಕರ್ಮ ಆಯಿತು, ಭಕ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಆರ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವೇದ ಪಾಠ ಕ್ಲಾಸ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗೋ ನಾಮ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್, ಟೈಟಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಅವರು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ
ಒಂದು ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಟಲ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ದಾಟಿದ ಮೇಲೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ 3 more ಯೋಗಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ, ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ, ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ. ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಈ ತರಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದ. ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನಂದ ಆತ್ಮ. ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಯೋಚನೆಗಳು, ವರೀಸು, ದುಃಖ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಬಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಣಗೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹನಿ ತರಹ ಇದು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಸಂತೋಷ, ಆ ತರಹ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಹನುಮಾನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ರೈನ್ which will make the heart, which will make all the plants become completely happy. ಸೊ ಆದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯು ಆನಂದ ಆತ್ಮ. ದಟ್ ಆನಂದ ಆತ್ಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನಂದ ಲಹರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಆನಂದ ಲಹರಿ, ದೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ. ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪಿಪ್ಪಲಾದರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್, ಕಾಮ್ ಮೈಂಡ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಸೌಮ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ರುದ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೌಮ್ಯತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದಿರೋ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮಗುವಿಗೊಂದು ಗೊಂಬೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ತಗೊಂಬ ನೋಡು ಅಂತ ನೀವು ಆಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎ ಪೆಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬೇಬಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಲೋಟಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಸು, ಚಮಚಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆ ಅದರಂತೆ ಬೇಬಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಮಚ ಬೇಜಾರಾದರೆ ಕಪ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪ್ಪು, ಅದು ಬಿಸಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ಯಾಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಹೇಳಿದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಐಡಿಯಾ? ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ವೇಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಜಂಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಬಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯವಾತ್ಮ, ಆನಂದಮಯವಾತ್ಮ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ. ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕದಾ ಕಾಲೇ ಮಾತಃ. ಸೊ ಕದಾ ಕಾಲೇ ಮಾತಃ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶಂಕರರು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್. ಆ ಎಮಾನ್ಸಿಪೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ಮಗು ತರಹ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾಯಿಯನ್ನು. ಸೊ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲಿವೇಟ್ ಅವರ್ ಆತ್ಮ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಕ್ಷ ಆತ್ಮ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಈ 4th ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಇದು ಐಮ್ ಸಾರಿ, 1 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಂ ಆವಿಶೇತಿ. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೂ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞ? ಇನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಗೆಟ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸುಗತೋ ಬುದ್ಧ. ನೋಡಿದ್ರ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಸುಗತಃ ಬುದ್ಧ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಸರ್ವಸ್ವ.
ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಜಾಬ್. ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಕಬೇಡ ಅದು ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಕಂಚಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಚತುರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನ ಹೇಳಿ. ಇತಿ इति च ಪ್ರಶ್ನ ಇತಿ इति ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷದಿ प्रश्नोपनिषत् ಚತುರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನ चतुर्थप्रश्नः ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಪಾರಾಯಣ ಅಧ್ಯಯನಂ सर्वं श्रीपारायण अध्ययनं करिष्यामः। ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. कृष्णार्पणमस्तु। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणेशाय नमो वेदान्तवेधिने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यून्यानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमाः। आभिर्गिर्भिर्यदतो न ऊनमाप्याय हरिवो वर्धमानः। यथा स्तोत्रभ्यो मयि गोत्रारुजासि भो इष्टभाजो अदत्तेषाम ब्रह्म प्रावादि स्म तन्नो महासीत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।